মনে কর ফার্স্ট ইয়ারে তোরা বার্নারে কোনো কিছু হিট করবি, সেই বার্নার থেকে বার্ন হতে পারে, আগুন লেগে যেতে পারে, ঠিক আছে, কাট ইঞ্জুরি হতে পারে। মনে কর কোনো গ্লাস স্লাইডে কিছু করছিস, গ্লাস স্লাইড থেকে কাট ইঞ্জুরি হতে পারে, ঠিক আছে। এরকম ছোট থেকে বড় সব জায়গাতেই। মনে কর তুই কোনো পেশেন্টের হচ্ছে ব্লাড কালেকশন করছিস, সেই ব্লাড থেকে ইনফেকশন হতে পারে, বা পেশেন্টটা হচ্ছে মনে কর হেপাটাইটিস বি পজিটিভ বা অন্য কোনো এইচআইভি পজিটিভ, পেশেন্টটা নিজেই জানে না সে পজিটিভ, বা তার কোনো দিন কোনো অসুবিধা কিছু হয়নি, সেখান থেকে তোর হতে পারে, ঠিক আছে। এরকমভাবে যা যা কিছু হ্যাজার্ড হয়, যা যা কিছু হতে পারে সেটাই বায়ো হ্যাজার্ডের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক আছে। তো এইটা হলো anybody is here who don't understand Bengali, whatever I am told, that what is biohazard. Biohazard can be of many types, from simplest, when you will do any test tube heating in first year. In first year, in 1 or 2 weeks, you will be given abnormal urine sample. Then from abnormal urine sample, you have to identify what are the abnormalities is there in the abnormal sample of urine. In there, you have to do test tube heating. There will be some Bunsen burner, so you have to heat. From there you can caught fire, and at the time of final year, when you will be collecting blood from patient, at that time the patient may be hepatitis B positive, hepatitis C positive, or HIV positive. You may encounter infection from them, okay. And any time during collection of any sample or working with any chemical, the chemical can be contaminated or spillage can happen. At the first year also there will be ammonia, and there are some strong acid base you can encounter with those acid base, and that directly or indirectly can harm you. So these are biohazard from simple to complex, and this is called biomedical waste management. What do you mean by waste? বল যে কেউ বল। yes, discarded material, মনে কর you can think that anybody of your family has been admitted in hospital, and there will be IV cannulation channel. Do you know this channel? एक सुई दिया जाता ना यहाँ पे, तो IV cannulation, and after there will be IV set is there. From there মানে যেটা দিয়ে তোর স্যালাইন যায় বা IV इंजेक्शंस দেয়া হয়, there are IV set. अरे पिक्चर में नहीं देखा है, कोई हॉस्पिटल में रहता है तो एक सुई चलाया जाता है, एक बॉटल से टिप टिप करके पानी निकलता है, और वहाँ पे IV इंजेक्शंस भी दिया जाता है। तो वो जो चीज़ होता है मतलब वो सुई जब during discharge, the patient, whenever the patient will discharge, where the IV cannulation will go, আর কে জানিস? পরে বলছি, সবাই জানিস, ক্লাস হয়েছিল, ঠিক আছে। তাহলে আমি মোটামুটি বলে দিচ্ছি। মোটামুটি যেগুলো ওয়েস্ট আছে সেগুলোকে 4টে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয়। একটা হচ্ছে তোর ইয়েলো, একটা হচ্ছে রেড, একটা হচ্ছে হোয়াইট, একটা হচ্ছে ব্লু, ঠিক আছে। এবার 4টে যেটা ক্যাটাগরি আছে, ক্যাটাগরিটা বলছি। তার আগে এটার 10টা ক্যাটাগরি ছিল, সেখান থেকে এটা কমানোর পর 4টে ক্যাটাগরিতে করা হয়। আর এটা পুরোটাই করা হয় হচ্ছে সিপিসিবি, মানে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এটাকে ম্যানেজ করে, মানে এই গাইডলাইনটা দেওয়া আছে। এবার এর মধ্যে অনেকগুলো সোজা কথা বলতে পারিস, বা কিছু জিনিস আছে যেগুলো মানে খুব সিম্পল নয়। যেমন এটা হচ্ছে ইয়োলোতে হচ্ছে তোর হ্যাঁ হিউম্যান বা অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট, তার সাথে তোর হচ্ছে আর কি থাকে বল?
আর যারা জানিস বল। ফিকাল ম্যাটার না, ফিকাল ম্যাটার তুই, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে এক্সপায়ার্ড মেডিসিন থাকে, এক্সপায়ার্ড মেডিসিন। তারপর মনে কর কোনো পেশেন্টের হচ্ছে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে বা প্লাস্টার করা হয়েছে, তো যখন তার হচ্ছে প্লাস্টারের কাজ হয়ে যাবে, बैंडेज ठीक हो गए, ऊन ठीक हो गए, समझ में आ रहा है। जब कोई मतलब किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो उसको प्लास्टर करवाना पड़ेगा, तो जब उसका फ्रैक्चर सही हो जाएगा तो प्लास्टर तो रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करने के बाद कहाँ देना होगा, योलो में। ठीक है जी, प्लास्टर करा किया गया है और बैंडेज बांधा गया था, तो बैंडेज को खोलने के बाद योलो में दिया जाएगा। ठीक है, प्लास्टर, बैंडेज, তারপর হচ্ছে যেগুলো যেগুলো ড্রেস, মনে কর কোনো পেশেন্টের ওটি হয়েছে, কোনো একটা ড্রেস পরে, তো সেখানেও তো কিছু ব্লাড স্যাম্পেল লেগেছে, তো সেইগুলোকেও ডিসকার্ড করতে হবে। বা কোনো পেশেন্ট মারা গেছিলো কোনো ডিজিজে মারা গেছে, এবার তার ড্রেসগুলোকে ডিসকার্ড করতে হলে সেগুলোকে আমাকে ইউলো করতে হবে, কারণ সেখানে ইনফেকশন আছে। তারপর হচ্ছে রেড, ঠিক আছে, রেডের মধ্যে আসছে, তো জেনারেলি সহজে মনে রাখার জন্য তোরা মনে রাখতে পারিস প্লাস্টিক, টিউব, রাবার। ঠিক আছে, এবার এর মধ্যে কি কি হবে বল, যারা রেড বলছিলি, রেড ক্যাটাগরিতে কি কি আসবে? হ্যাঁ, আর বল। আইভি কি বললি? আইভি সেট, আইভি ড্রপার, বুঝ, হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি। আর কেউ কিছু বললে বল, এমনি জিজ্ঞেস করছি তোদেরকে, না বললে কোনো অসুবিধা নেই। তোরা কত রকম টিউব দেখেছিস বল, বা নাম জানিস কত রকম টিউব হয়? তোদের জানার কথা নয়, তাহলে কারোর যদি দেখে থাকিস বা সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ, টিউব কিছু জানিস? বাচ্চাদের টিউব দেওয়া হয়, বড়দের টিউব দেওয়া হয়, ওগুলো বললেই হবে। বা কোনো বয়স্ক মানুষের রাইলস টিউব শুনেছিস? রাইলস টিউব, ঠিক আছে, এছাড়া হচ্ছে ক্যাথেটার, ঠিক আছে, এগুলো সবই টিউবের মধ্যে পড়ে। তারপর হচ্ছে যেটা দিয়ে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়, মানে একটা হচ্ছে স্যালাইন গেল বা হচ্ছে কোনো মেডিসিন গেল, আইভি মেডিসিন, আর একটা হচ্ছে ব্লাড যখন ট্রান্সফিউশন করা হয়, কোনো হয়তো অ্যানিমিক পেশেন্টকে আমাকে ব্লাড দিতে হবে, তো সেই ব্লাডটা দেওয়ার জন্য ওরকম একটা সেট হয়, সেটাকে বলা হয় বিটি সেট, মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট। ঠিক আছে, সেটা ওরকম ওই প্লাস্টিকের মতোই দেখতে। ঠিক আছে, তো হচ্ছে বিটি সেট, রাইলস টিউব। বাচ্চাদের একরকম হয় নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব, ঠিক আছে, বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য ইনজি টিউব, নেজোগ্যাস্ট্রিক। বল, আর কেউ কিছু বললে বল। জেনারেলি প্লাস্টিক, রাবার টিউব, এগুলো হচ্ছে রেড। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে বল, ওই যে ব্লাড যেটা দেয়া হয়, ঠিক আছে, মানে ব্লাড বটল যেটা থাকে, ব্লাড বটলটা আমরা এগুলোর মধ্যে কোনটায় দেবো, কোন ব্যাগে দেবো? समझ में आ रहा है कुछ? जिससे ब्लड चलता है ना, खून का जो कंटेनर होता है,
खून का जो कंटेनर आता है उसको कहाँ पे डिस्पोज करना है? रेड में। अच्छा, और एक है वो जो ক্যাথেটার रहता है, ক্যাথেটার মানে ক্যাথেটারে ইউরিনটা যেখানে কালেকশন হয় সেটাকে বলা হয় ইউরোব্যাগ। হ্যাঁ, তো ইউরোব্যাগ কন্টেন্স ইউরিন। তো ইউরোব্যাগটা আমি এগুলোর মধ্যে কোনটায় देबो? जो कैथेटर के यूरिन डिपॉजिट होता है ना, वो एक बैग होता है, उसको यूरोबैग कहते हैं। तो यूरोबैग कहाँ पे देना है? सोचो सोचो, एक लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, सोच के रखो ना, बाद में बताते हैं। और এরপর আসছে হচ্ছে ব্লু। ব্লুতে হচ্ছে সমস্ত গ্লাসেস, যেমন গ্লাস স্লাইড, তারপর হচ্ছে টেস্ট টিউব, বিকার, বিভিন্ন ইমপ্লান্ট, বডিতে বিভিন্ন ইমপ্লান্ট থাকে না, ইমপ্লান্ট, এগুলো হচ্ছে ব্লুতে। এরপর আসছে হোয়াইট। হোয়াইটে কি বল? শার্প অবজেক্ট। শার্প অবজেক্ট মানে, শার্প মানে তোর নিডল হবে, এছাড়া হবে কে কে সিবিজি টেস্ট করেছিস, মানে এরকম হ্যান্ডে প্রিক করে ব্লাড সুগার মেপেছিস, ওটাকে কি বলে? হ্যাঁ, ডিএলসি কাউন্ট না, মানে বাড়ির কোনো যদি ব্লাড সুগার পেশেন্ট থাকে তার সুগার দেখার জন্য, কারোর বাড়িতে থাকলেই পারবি। হ্যাঁ, প্রিক করছিস, যেটা দিয়ে প্রিক করছিস ওটাকে কি বলে? হ্যাঁ, ল্যান্ডসেট, ওটাকে বলে ল্যান্ডসেট। ল্যান্ডসেট, নিডিল, সিরিঞ্জ, তারপর হচ্ছে স্টিলেট, মানে ওই যারা এই আইভি ক্যানুলেশনটা হয় না, আইভি ক্যানুলেশনটা যেটা হয় এরকম থাকে, ঠিক আছে। এবার এইটার ভেতর একটা হচ্ছে রড টাইপের থাকে, ওই যখনই ক্যানুলাটা ভরা হয় তারপরে রডটা বের করে নেওয়া হয়, ওই রডটা বের করে নিয়ে সেখানে হচ্ছে আইভি চ্যানেলের যে নলটা থাকে, নলটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, যদি চ্যানেল থাকে তাহলে দেখতে পাবি। এই যে এটাকে বলা হয় স্টিলেট, ওই স্টিলেটটা বের করে নেওয়া হয়, ওই স্টিলেটটা হচ্ছে মেটাল, ঠিক আছে, এরকম আর কি। এবার তোদেরকে জানতে হবে যে এইগুলোর এই যে ওয়েস্টগুলো আমরা কালেক্ট করলাম, ওয়েস্টগুলোর এরপরে কি কি হবে, মানে কি করা হবে, আইডিয়া আছে কারো? সবগুলোই বার্নারে দেওয়া হয়? এগুলো কোনটা সাম, মানে তুই যেটুকু জানিস বল, ভুল হোক না, অসুবিধা নেই তো। আচ্ছা বল, আর কেউ কিছু বলবি? আচ্ছা, আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর যে প্লাসেন্টা আউট হয়, তো কি হলো? বাহ, গুড, কি হলো? ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি এগুলো থেকে তোদের কোশ্চেন আসলে এরকমই দুটো একটা কেস সিনারিও দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে এইটা কোথায় ডিসপোজ করা হয়, বা এটার মেথড অফ ডিসপোজাল কি হবে, এগুলোই জিজ্ঞেস করা হবে। তো একটু ভেবেচিন্তে বল যেগুলো কি হতে পারে, মানে কিভাবে ডিসপোজ অফ করা যেতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর কেউ কিছু বললে? তুই কিছু বলবি?
আচ্ছা ধর গ্লাভস পরে তো বিভিন্ন কাজ করা হয়, মানে স্যাম্পেল কালেকশন করা, তো গ্লাভসের মধ্যে ধর ব্লাড লাগলো বা কিছু হলো, তো তারপরে হিসাব মতো গ্লাভসগুলো আমাদের কি করা উচিত? অনেক সময় গ্লাভস ধর ইউজ করতে হলো বা কিছু করতে হলো, তখন গ্লাভসটাকে কিভাবে ডিকন্টামিনেট করতে হয় বা কোনো আইডিয়া আছে? জেনারেলি এরকম এমনি জিজ্ঞেস করছি, তোরা ফার্স্ট ইয়ারে হয়তো এগুলো আসবে না, তো তোরা যেটা করতে পারিস ক্লোরিন সলিউশনে, ঠিক আছে, গ্লাভসটাকে একটা 1 লিটার জলের মধ্যে 15 গ্রাম মতো ব্লিচিং পাউডার দিলি, দিয়ে যে সলিউশনটা আসলো সেই সলিউশনের মধ্যে আধ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলি, তাহলে ওটা মোটামুটি ডিকন্টামিনেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপরে আরও ফার্দার প্রসিডিওর আছে, তো তোদের জন্য এত জেনে লাভ নেই। এবার হচ্ছে এগুলোকে আমরা কি করে ডিসপোজ অফ করব। মেন কথা হচ্ছে আমি দেখব যে এমন কোনো জিনিস আছে কিনা যেটাকে আমি রিইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে এমন যদি কিছু থাকে যেগুলোকে আমরা হচ্ছে রিইউজ করতে পারি, বা if we can reuse anything, and the thing is very much costly, then we have to think of recycling। ঠিক আছে, কারণ মনে কর এই যে আমি বললাম ইমপ্লান্টের কথা, কোথায় বললাম ইমপ্লান্টের কথা? ব্লুতে। তো মনে কর কারোর একটা তোর হচ্ছে ককলিয়ার ইমপ্লান্ট বসানো হয়েছে কানে, তো সব সময় তো মনে কর যে সেগুলো আমি যদি ফেলে দিই বা আগুনে জ্বালিয়ে দিই, তাহলে তো সেটা আমি রিউজ করতে পারবো না। আর সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় যে ওটা আমি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেবো, তো আমি চেষ্টা করবো ওটাকে রিসাইকেল করা। ঠিক আছে, প্লাস ওটা কস্টলি যেহেতু, তো যেগুলো কস্টলি, যেমন হোয়াইটের ক্ষেত্রে আমি কি করব, এনি আইডিয়া? তোরা দেখেওছিস নিশ্চয়ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিডিল একটা শ্রেডিং করা হয়, মানে একটা ইয়ে পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে তুই নিডিলটা ইনসার্ট করলে নিডিলের কাটেনটা কেটে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সিরিঞ্জ আমরা কোথায় দেব? সিরিঞ্জ, হ্যাঁ এনিবডি? ঠিক আছে, এটাও লাস্টে আলোচনা করবো, তোরা চিন্তা কর। তাহলে কি কি রইল? ইউরিন ব্যাগ, ব্লাড ব্যাগ, একটা হচ্ছে আমরা শুধু মানে জাস্ট এই প্রশ্নগুলোই আসবে যে নিডিল উইথ সিরিঞ্জ, মানে ফিক্সড নিডিল উইথ সিরিঞ্জ, আর একটা হচ্ছে অনলি সিরিঞ্জ যেখানে নিডিল নেই, অনলি সিরিঞ্জ। অনলি সিরিঞ্জ কিসে ডিসপোজ করব, আর সিরিঞ্জ উইথ নিডিল কিসে ডিসপোজ করব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবাই ভেবে রাখ বা ইয়ে কর। আচ্ছা আরেকটা জিনিস, এটা এটা নিশ্চয়ই দেখেছিস, কারোর অ্যাবর্শন হলো, ঠিক আছে, যে কোনো নর্মাল অ্যাবর্শন হতে পারে বা কোনো প্যাথোলজিক্যাল অ্যাবর্শন হতে পারে, তো অ্যাবর্শনের পর যে বাচ্চাটা হলো, বাচ্চাটাকে কি করা হয়? বাচ্চাটাকে এগুলোর মধ্যে কোথায় দেবো? কি হতে পারে, এনি আইডিয়া? তার আগে কয়েকটা সাইন বলে দিই। এগুলো মানে এই যে ব্যাগগুলো থাকে সেখানে কিছু সাইন থাকে এরকম, ঠিক আছে, এগুলো পড়ানো হয়েছিল কি? এই সাইনটার মানে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে তোর এটা কিসের সাইন? হ্যাঁ, বায়োহ্যাজার্ড না, একটু চিন্তা, ওই জন্য আমি সবগুলো এঁকে দিচ্ছি তারপরে জিজ্ঞেস করছি। মানে এগুলো সবই ব্ল্যাক হবে।
ঠিক আছে, সবগুলো একসাথে থাকলে বুঝতে সুবিধা হবে। কোনটা কি হতে পারে আইডিয়া কর, একটা একটা করে বল। এটা কি রিসাইকেল, ঠিক আছে। এটা বায়োহ্যাজার্ড, হ্যাঁ ওটা রেডিও, বাহ সুন্দর। তো অনেক সময় এগুলো এরকম থাকতে পারে, ওটা দেখে বুঝতে হবে রেডিয়েশনটা মানে হচ্ছে যে রেডিয়েশন ছড়িয়ে যাচ্ছে যার জন্য ওরকম সাইন হয়েছে। তো এটা যেটা বলছিলাম কি হতে পারে বল। হ্যাঁ, অ্যাবর্শন হলো, বা আমি আরো তোদের ক্ষেত্রে সহজ করে দিচ্ছি। মনে কর একটা টার্ম থাকে যে এজ অফ ভায়াবিলিটি। ভায়াবিলিটি মানে হচ্ছে 28 উইকস, ঠিক আছে। 28 উইকসই ধরা হয়, এখন 24 উইকসও বলছে, বাট ইন্ডিয়ান সিনারিওতে 24 উইকস হয় না। মানে 28 উইকসের উপর হয়ে গেলে বাচ্চা, তাহলে হচ্ছে বাচ্চার ওজন মোটামুটি অ্যাটলিস্ট 1000 গ্রাম বা এরকম হয়। এবার মনে কর কোনো একটা 2 মাসের বাচ্চা বা 3 মাসের বাচ্চা যার ওজন 150, 200, 250 গ্রাম, সেই বাচ্চাটা তো এমনিই বাঁচবে না, বিকজ হি হ্যাজ নট ডেভেলপড, তাই না। এবার 28 উইকসের পরে বাচ্চা ডেভেলপ করে যায়, ঠিক আছে, সবাই ডেভেলপ না করলেও মোটামুটি ডেভেলপ করা যায়। ওই জন্য এজ অফ ভায়াবিলিটি হচ্ছে মোটামুটি ধরা হয় 28 উইকস, বা ধরা হয় 500 গ্রাম, ঠিক আছে। যে একটা হচ্ছে 500 গ্রামের উপরে বাচ্চা, আর একটা হচ্ছে 500 গ্রামের নিচে বাচ্চা, ঠিক আছে। 500 গ্রামের নিচে বেঁচে থাকার চান্স খুবই কম, মিনিমাল। 500 গ্রামের উপরে চান্স, বাচ্চার বাঁচার চান্স বেশি, বা বাচ্চার মোটামুটি অর্গ্যান ডেভেলপ মোটামুটি অনেকটাই হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো স্টিল বর্ন হয়, ঠিক আছে। এবার কোনটার ক্ষেত্রে কি হতে পারে তোরা একটু ভাব, চিন্তা কর, আমি লাস্টে বলে দিচ্ছি। समझ में आया कुछ? क्या क्या समझे बता? नहीं, बच्चे का जो 2 टाइप का बताया ना, वो कुछ समझ में आया? हाँ, जो बच्चा 28 वीक्स क्रॉस कर जाता है, हाँ बचने, लेकिन वो तो डेढ़ ही पैदा हुआ ना, लेकिन उसका थोड़ा मैच्योरिटी ज़्यादा है, और जो 100, 150, 200 ग्राम की है, और मान लो 16 हफ्ता 20 हफ्ते में उसका एबॉर्शन हो गया, तो वो अगर मतलब ठीक से पैदा भी हो जाता तो भी उसका ऑर्गन डेवलप नहीं होता। हाँ, तो ये 2 टाइप के होते हैं। সাইটোটক্সিক ওয়েস্ট বলতে জেনারেলি সাইটোটক্সিক ড্রাগস হয়। সাইটোটক্সিক ড্রাগস মানে হচ্ছে कैंसर জন্য যে ড্রাগসগুলো मेनली অনেকটাই साइटोटॉक्सिक है। एक्चुअली क्या होता है, एक एज ऑफ वायबिलिटी डिसाइड किया गया है, वो है 28 वीक्स। मतलब 28 वीक्स हिंदी समझ में आता है ना। जो बच्चा 28 वीक्स कवर कर जाता है तो उसका बचने का चांसेस ज़्यादा होता है, या वो मोर मैच्योर होता है, ठीक है, कंपेयर टू मतलब मान लो किसी का 3 महीने मतलब 12 हफ्ते, 4 महीने 16 हफ्ते में किसी का एबॉर्शन हो गया, तो उसका बच्चा मान लो 150, 200 ग्राम, 180 ग्राम का होगा, तो उसका क्या ही ऑर्गन डेवलप करेगा, है ना। तो ये मान के एक तुम मान सकते हो कि जो 28 वीक्स के ज़्यादा है, वो फिर भी चांसेस है 10 में से 1-2 बच्चा बच जाए, अगर ठीक से उसका आईसीयू सेटअप मिले, ठीक से सेटअप मिले तो वो बच भी जा सकते हैं। लेकिन जो 28 वीक्स के नीचे का है वो 99.99% चांसेस है वो नहीं बचेगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ है, मतलब जो 28 वीक्स के ज़्यादा बच्चा, 28 वीक्स के आगे का बच्चा है वो भी डेड है, और जो 15, 16, 20 वीक्स का बच्चा है वो भी डेड है। तो दोनों का क्या सेम होगा या क्या होगा? तुम्हारा जो मन में आता है, जो तुम्हारा लॉजिक कहता है वही बताओ, मैं बाद में बताता हूँ। रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते যে কোনো কিছু রেডিয়েশন হয় না, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হলো, ঠিক আছে, সেগুলো মনে কর রেডিয়েশন দেওয়ার জন্য একরকম জ্যাকেট পরা হয়, ঠিক আছে, সেগুলো রিলেটেড যা কিছু রেডিয়েশন রিলেটেড, বা কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি নিশ্চয়ই শুনেছিস। তুই স্টেম সেলের ব্যাপারে অত অত গভীরে যাস না। তুই মনে কর তোর বাড়ির আশেপাশে কারো অ্যাবর্শন হয়েছে, ঠিক আছে, বা কারোর বাচ্চা মারা গেছে, সেই বাচ্চাটাকে কি স্টেম সেলের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়? তুই মনে কর বড় বড় রিসার্চ শুনেছিস তো, সেইগুলোর জন্য যে স্যাম্পেল নেওয়া হয়, হ্যাঁ, সেগুলোর জন্য ধর রিসার্চের জন্য তো স্যাম্পেল নেওয়া হবে। কোনোদিন শুনেছিস তোদের বাড়ির আশেপাশে কারোর থেকে স্যাম্পেল নিয়েছে?
ঠিক আছে। স্টেম সেলের আমি নর্মাল কেসে বলছি, যে নর্মাল কেসে মনে কর কারোর একটা 800 গ্রাম 1000 গ্রামের বাচ্চা মারা গেছে, সেই ক্ষেত্রে কি করবি তুই, বা কি করা হয় অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্সিপাল, কি করা হয়? আমি মানে একদম হচ্ছে রিমোট পসিবিলিটিতে যাচ্ছি না, বুঝতে পেরেছিস? স্টেম সেল রিসার্চ সেটা আলাদা ব্যাপার, সেগুলো তোদের জানতে হবে না, তুই বেসিকটা জান। ওটাই তো বলছি। রিসাইকেল আছে যেরকম তোর ওই যে বললাম, মনে কর ককলিয়ার ইমপ্লান্ট, যে কোনো ইমপ্লান্ট হলো যেগুলো একটু ভ্যালুয়েবল, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো ভ্যালুয়েবল সেই জিনিসটাকে আমি পুড়িয়ে দিলাম বা আমি মাটির মধ্যে গর্ত করে দিলাম, তাহলে তো সেই জিনিসটা আর ইউজ করা যাবে না, কিন্তু আমি এটাকে ডিসইনফেক্টেন্ট করে বা ইয়ে করে আমি রিসাইকেল করে অন্য পেশেন্টকে দিতে পারি, অনেক নিডি পেশেন্ট আছে। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম এগুলো ডিসপোজ অফের ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম, এটা শেষ করে নিই। সেটা ইওলোগুলো দেখ, ইওলোগুলো ম্যাক্সিমামই ইওলোতে তোরা মনে কর ভুলে গেছিস, কি করে বুঝবি যে ইয়েলো ক্যাটাগরিতে আমি কি করছি? পেশেন্টের ড্রেসিং মেটেরিয়াল, প্লাস্টার মেটেরিয়াল, সাইটোটক্সিক ড্রাগ, এক্সপায়ার্ড মেডিসিন। আমি কি এক্সপায়ার্ড মেডিসিন কোনোভাবে কাজে লাগাতে পারবো? কোনো উপায় আছে? কোনো কাজে নেই, ওয়েস্টেজ। আমি গজ, ব্যান্ডেজ, পেশেন্টের ড্রেসিং, ঠিক আছে, সেগুলো কোনো কাজে লাগবে না। মনে কর কারোর গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছে, গল ব্লাডার মানে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, বা অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তোকে ওই অ্যাপেন্ডিক্সের স্যাম্পেলটা দিয়েছে, তুই ওটাকে কি করবি? মানে আইডিয়ালি কি করা উচিত? তুই তো ওটা কোনো কাজে লাগাবি না, বা কাজে লাগানোর কোনো উপায় নেই, তাহলে ওটাকে ফেলে দিতে হবে। ফেলে দিলে তুই ইয়েলোতে ফেলবি, তাহলে ইয়েলো মেটেরিয়ালে যেগুলো আছে আমার কোনো কাজে লাগছে না, তাহলে জেনারেলি এইগুলো করা হয় ইনসিনারেশন, মানে বার্নিং। তোরা যদি হসপিটালের আশেপাশে থাকিস, দেখবি হসপিটালের এরকম ড্রেস, গজ, ব্যান্ডেজ দেখবি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, যদিও ওইভাবে ওপেনলি পোড়ানোটা উচিত নয়, কিন্তু এইভাবেই পুড়িয়ে দেয়। কারণ ওইগুলোর জন্য, যেগুলো কোনো কাজে লাগবে না, সেইগুলোর জন্য কেউ এক্সপেন্স করতে চায় না। ওগুলো কিন্তু অনেক ম্যান পাওয়ার দিয়ে মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে কেউ ভরে না। এবার যদি বড় মনে করো কোনো মেট্রো সিটি হলো, কোনো মেট্রো সিটি যেখানে পপুলেশন ডেন্সিটি অনেক বেশি, সেখানে তুই ওরকম আগুন লাগিয়ে পোড়াবি, সেই ক্ষেত্রে ওই যে ইনফেকশানগুলো হবে, বা ইনফেকশানগুলো মনে করো হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, তো তার জন্য কি করা হয়? সেই জন্য কোনো মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশন নিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় ইয়েলোগুলো, যেগুলো আমার কাজে লাগছে না। তো জেনারেলি এখানে দু রকমই হতে পারে, আমি ইনসিনারেশনও করতে পারি, ডিপ বুরিয়ালও করতে পারি, ঠিক আছে। এইবার আসছে মনে কর তোর পরের ক্যাটাগরি, রেড। রেডগুলোই কি করতে পারি বল? রেডে যেগুলো আছে মনে কর, ওই যে বললাম গ্লাভস বললাম, এখানে গ্লাভসও হবে, হ্যাঁ, রেডে গ্লাভসও হবে। তো গ্লাভস আমরা অনেক সময় রিউজ করি, ঠিক আছে, তো সেই জন্য এগুলো আমরা অটোক্লেভিং করতে পারি, হ্যাঁ, অটোক্লেভিং করতে পারি, মাইক্রোওয়েভিং করতে পারি, ঠিক আছে, কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন করতে পারি, কেমিক্যাল দিয়ে যেটা বললাম কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন করতে পারি। হোয়াইটটার যে কোনো ইউজ নেই অ্যাজ সাচ, হোয়াইটের কোনো ইউজ নেই। তো আমি হচ্ছে শ্রেডিং করে নেব, যেগুলো সার পেজ আছে সেগুলোকে শ্রেডিং করে নেব, তারপর হচ্ছে আমি ফেলে দেবো, বা হচ্ছে তোর ইনসিনারেট করে দিতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ব্লুটা। ব্লুটা কি করব? ব্লুটাও বললাম, মানে আমরা রিইউজ করতে পারি, যেগুলোই আমরা রিইউজ করতে পারি সেগুলো জেনারেলি অটোক্লেভিং, ঠিক আছে, হ্যাঁ, অটোক্লেভিংটা বেস্ট অপশান। হ্যাঁ, এবার ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভিং করতে পারি, মাইক্রোওয়েভিংয়ের ওয়েভ লেন্থ হচ্ছে কম, অটোক্লেভিংয়ের ওয়েভ লেন্থ বেশি, তো আমি হচ্ছে সেটা দিয়ে এগুলোকে ডিসইনফেকশন অটোক্লেভিং করে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। মনে কর যেগুলো মনে কর সার্জেন বা হচ্ছে নার্সিং স্টাফ যে ড্রেসগুলো পরে, দেখেছিস তো নার্সিং স্টাফ বা সার্জেন ওটি ড্রেস পরে, ওটি গাউন পরে, তো গাউনগুলো কিন্তু একটা অপারেশন করে ফেলে দেয় না, মানে একটা পেশেন্টেরগুলো অনেক সময় মনে কর পেশেন্টকে হসপিটালে যে ড্রেসগুলো পরানো হয় ওটির আগে, ওটিতে নিয়ে যাওয়ার আগে, সেই ড্রেসগুলোকে অটোক্লেভিং করা হয়, ঠিক আছে, ওদের 2-3টে সেট অফ ড্রেস আছে, সেই ড্রেসগুলোকে অটোক্লেভিং করা হয়। আজকে মনে কর একটা ড্রেস দেওয়া হলো, সেইটা আজকে ওটির পর রেখে দিল, সেইটা আজকে অটোক্লেভিংয়ে চলে যাবে, আবার আজকে মনে কর সন্ধ্যেবেলা একটা ওটি হবে, সেটার জন্য নতুন সেট অফ ড্রেস আসবে, ঠিক আছে, যেগুলো আগে থেকে অটোক্লেভিং করা, ঠিক আছে। তো ওই রকম গ্লাভসগুলোও করা হয়। এবার ক্যাথেটার ইন জেনারেল হয় না, গ্লাভস করা হয়, তুই রেডে রিসাইক্লিং লিখতে পারিস, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। যেমন হোয়াইটের কোনো কাজ নেই, হোয়াইটে তুই শেডিং করে দিবি, বাকিটা মোটামুটি এই জন্য
দেখ ব্লুতেও হচ্ছে তোর গ্লাস স্লাইড আছে, কিন্তু তোর ওই ইমপ্লান্ট বা এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা হোয়াইটে রাখি না, কারণ ওই জিনিসগুলো আমরা রিসাইকেল করে ইউজ করতে যাই। ঠিক আছে।